آپ کل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس کے بعد ایک واقعہ ہوا جس میں اور انفارچونیٹ واقعہ ہے کہ علی بلال کی موت ہو گئی ہے جو کہ تحریک انصاف کا کارکن ہے، اور اب جیو پہ بھی رپورٹ ہوا کہ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان پر تشدد ہوا ہے، یعنی کہ پولیس نے گرفتار بھی کیا، تشدد بھی کیا، کارکن بھی مارا گیا، کریک ڈاؤن آپ لوگوں نے الگ کل کیا تھا۔ یہ کیا کر رہی نگراں حکومت؟ جی شاہزیب، یہ جو آپ نے چارج شیٹ بیان کیا اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تو یہ اسٹیبلش نہیں ہو پایا کہ اس جو پی ٹی آئی کا کارکن تھا بلال علی عرف ضلع شاہ، ان کی موت جو ہے وہ کن حالات میں ہوئی ہے، اور یہ کل رات سے اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور اب آئی جی پنجاب نے ایک 2 ممبر فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی بنائی ہے جس کی رپورٹ آنے میں 3 دن لگیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پریلیمنری انکوائری ہے اس میں ایک جو سی سی ٹی وی فوٹیج سروسز ہاسپٹل لاہور کی سامنے آئی ہے، اس میں ایک گاڑی ہے کالے رنگ کی، وہ اس شخص کی باڈی کو لے کے آتی ہے، وہاں پہ ایک ای ٹی والوں کی ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے اور ایک بندہ نکل کے ان کو کہتا ہے کہ یہ بندہ زخمی ہے، اس کو اندر لے کے جانا ہے۔ وہ اب اسے اسٹریچر پہ ڈال کے اندر لے جاتے ہیں، اندر جا کے پتہ چلتا ہے بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ریسیوڈ ڈیڈ، تو وہ بندہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب اس سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گاڑی کس کی تھی۔ اس میں کافی ساری ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ابھی جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے چونکہ اس نے اپنی رپورٹ دینی ہے تو میں آپ کو زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن ہم مگر عامر صاحب کم از کم، کیونکہ ظاہر گاڑی موجود ہے اور نظر آ رہی ہے فوٹیج میں، گاڑی کا نمبر، کس کے نام پر گاڑی ہے، وہ شخصیات جو لے کر آئی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، کیونکہ پولیس ہی خود تحقیقات کر رہی ہے، الزام بھی پولیس پر لگ رہا ہے، اگر سلو تحقیقات ہو یا پھر نتیجہ نہ نکلے تو یہی تاثر جاتا ہے کہ پولیس کیونکہ خود انوالوڈ ہے تو کچھ نتیجہ نکلنا نہیں ہے۔ آپ اگر سوشل میڈیا کی باتوں پہ جائیں تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مارا ہے۔ اب میں سوال یہ کروں گا کہ اس کی موت کا ہمیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ یہ ڈیڈ باڈی جو ہمارے پنجاب پولیس پہ ایک سٹگما بنا کے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب پرابلم اس میں یہ ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کا کوئی ورکر، کوئی لیڈر یہ نہیں بتا سک رہا کہ اس بندے کی ڈیتھ کہاں پر ہوئی، کس کے سامنے ہوئی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ڈیڈ باڈی سروسز ہاسپٹل لاہور پہنچائی گئی ہے 7 سوا 7 کے درمیان، تو یہ 3 گھنٹے گزر چکے تھے پی ٹی آئی کا احتجاج ختم ہوئے جو 4 سوا 4 ختم ہو چکا تھا۔ اب ہمارے لیے یہ ایک مسٹری ہے، دیکھیں ہم پہ تو ایک کیس ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، تو اب اگر اس کو ہم نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کارکن نہیں بتا رہا اس کے سامنے ہوا ہے، تو متعلقہ پولیس افسران کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں گرفتار کیا گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو پوسٹ مارٹم پریلیمنری آئی ہے رپورٹ، اس کے مطابق اس کے 2 انجریز ہیں، ایک ہیڈ میں ہے، ایک ایبڈومینل انجری ہے۔ اپیرنٹلی جو کہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہو پایا، سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے ابھی تک یہ ہم اسٹیبلش نہیں کر پائے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے بظاہر اس کو ہٹ کیا ہے کسی گاڑی نے جو اس کو 2 چوٹیں لگی ہیں جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب اس وقت پرابلم یہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، گاڑی کا پیچھا یعنی اس کی نمبر پلیٹ سے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، کچھ کامیابی ہوئی ہے، لیکن جو بندے چھوڑ کے گئے ہیں ان تک ابھی ہم نہیں پہنچ پا رہے۔ اب یہ بڑی ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی کسی سائٹ سے یہ پتہ چل جائے کہ وہ کون سا کلیش تھا جس کے دوران یہ ڈیتھ ہوئی ہے۔ دیکھیں زمان پاک کے باہر یہ سینکڑوں یا ہزاروں جتنے بھی ورکرز تھے وہ ایک سائڈ سے پتھر آ رہے تھے، دوسری سائڈ سے پولیس کھڑی تھی، ان کے پاس لاٹھیاں بھی تھیں، آنسو گیس بھی تھا۔ اب اس میں اگر کلیش ہو رہا تھا اس کلیش کے دوران تو یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ واقعہ وہاں پر ہوتا اور وہ گرتا کوئی ڈنڈا لگنے سے، کوئی پتھر لگنے سے، تو فوراً اس کو اٹھا کے لے جاتے ہاسپٹل۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، کن حالات میں ہوئی ہے۔ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ بلال علی اور ضلع شاہ کی موت کن حالات میں ہوئی ہے، موت کب اور کس مقام پر عامر ہوئی ہے۔ صاحب پھر یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا تو ہمیں نقصان ہی ہوا ہے نگراں حکومت کو، کہ 3 دن بعد باقاعدہ طور پر ثبوتوں کے ساتھ فیکٹ فائنڈنگ رکھی جائے گی اس عوام کے سامنے کہ جی کن حالات میں، اگر پولیس کی ذمہ داری ہے،
पुलिस ने ये किया है तो ये भी रखा जाएगा सामने और पूरी रिपोर्ट के साथ। अगर मैं आपको बता दूं, हम ये भी इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या ये जो बिलाल अली और जिले शाह है ये पुलिस की हिरासत में था या नहीं था, इसे हॉस्पिटल लेकर कौन गया, वो शख्स जो है उसने अपनी शनाख्त क्यों नहीं कराई, और ये भी पता लगाएंगे कि ये डेड बॉडी कहाँ से आई, और अगर इसमें कोई पुलिस वाला मुलव्विस पाया गया तो उसको जो कानून के मुताबिक सजा बनती है वो बिल्कुल दी जाएगी। हम ये तो कह ही नहीं रहे ना, देखिए हमारे लिए इस वक्त ये एक मसला बना हुआ है कि ये डेथ कैसे हुई है। ठीक है आमिर साहब, आपने कहा कि आपके लिए मसला बना हुआ है, आप कह रहे हैं कि नुकसान भी निगरान हुकूमत का हुआ क्योंकि निगरान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा, मगर जो ओरिजिनल सिन है वो तो निगरान हुकूमत ने ही किया ना, जिसकी वजह से आपके लिए ये मसला बना ना। आप ताकत का इस्तेमाल करते, एक सियासी रैली थी, इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, आपने क्रैक डाउन किया, तहरीक इंसाफ के ऊपर किया, जिसकी वजह से इस सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ रहा है। एक सियासी एक्टिविटी को पर आपने अपनी गैर जानिबदारी दिखाने की बजाय, जो कि आपको दिखानी चाहिए बतौर निगरान हुकूमत, आपने जानिबदारी दिखाई, उन पर क्रैक डाउन किया, जिसके नतीजे में आपको ये भुगतना पड़ रहा है। ये जिम्मेदारी पीटीआई की क़यादत की क्यों नहीं बनती, जिसने डंडे पकड़ाए, पत्थर पकड़ाए अपने वर्कर्स को और उकसाया कि जाओ जाके पुलिस पे हमला करो, ठीक है ना। खान साहब ने को पहली दफा तो उनके किसी प्रोटेस्ट में कोई लाश नहीं गिरी। अब अगर मैं ये कहूंगा कि वो अपने वर्कर्स की लाशों को सियासी ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अपनी तहरीक आगे बढ़ाने के लिए, तो ये सियासी बात हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कर रहा। वैसे मगर देखिए ना, ये जो पुलिस वहां पर थी इसलिए कि उन्हें रोकना चाहती थी, आपने 144 लगाई। कल आपने कहा था कि पीएसएल की वजह से लगाई है, पीएसएल खत्म होगा तो हटा लेंगे, उसके बाद सियासी एक्टिविटी करें। आज आपने अदालती फैसले से पहले हटा ली, हालांकि आपने कहा था अदालत फैसला देगी तो हटा लेंगे, यानी कि आपने तहरीक इंसाफ की रैली रोकने के लिए लगाई थी ना, जो कि निगरान हुकूमत का काम नहीं है। आप न्यूट्रल हुकूमत होना चाहिए आपको। शाहजेब देखें, अब मुझे आप ये बताएं कि जब जज साहब जो हैं वो हुकूमत पंजाब को ये कहेंगे कि आप पाबंदी हटा रहे हैं या मैं हटाऊं, तो अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। नहीं सर, हुकूमत के लिए तो फैसला काफी होता है। अगर वो फैसला देते आप हटाते, वरना आप अपना केस लड़ते। आप कहते कि जी पीएसएल हो रहा है, जो केस आप मीडिया पर लड़े थे अदालत के सामने भी लड़ते ना। मुझे आप ये बताएं कि अब मैं क्या कहूँ, फिर सियासी बात हो जाती है। पीटीआई वाले केस लेके गए थे, फैसला तो यही आना था, किसी ने पूछा ही नहीं हमसे, सीधा ये कहा गया कि आप ये हटाते हैं पाबंदी या नहीं हटाते। उम्मीदवारों को इलेक्शन कैंपेन के लिए 22 रोज दिए जाते हैं। अब इन 22 दिनों से पहले की जितनी सरगर्मी है वो सियासी है, वो इलेक्शन कैंपेन नहीं है। सियासी सरगर्मी भी रोकना तो निगरान हुकूमत का काम नहीं है, वो भी एक सियासी जमात को टारगेट करते हुए रोकना तो निगरान हुकूमत का काम नहीं है। कल आपने कहा था कि हया मार्च वालों ने औरत मार्च वालों को धमकी दी हुई है वो तेजाब फेंकने की। हया मार्च वालों के खिलाफ आपने कुछ किया नहीं, जो कि करना चाहिए था अगर ये धमकी दी हुई थी। तहरीक इंसाफ के ऊपर आपने क्रैक डाउन किया, जिसकी वजह से उनके कारकुन की हलाकत हो गई है। आप कह रहे हैं कि उसके खिलाफ तहकीकात होगी और 3 दिन में नताइज रखे जाएंगे। तो आइंदा आप यकीनी बनाएंगे कि तहरीक इंसाफ अपनी सियासी सरगर्मियां करे, निगरान हुकूमत एक जानीदार हुकूमत के तौर पर नहीं नजर आएगी। 6 अप्रैल के बाद इलेक्शन कैंपेन शुरू होनी है, उससे पहले इलेक्शन एक्टिविटी है। अब ये जो आप बार बार कह रहे हैं, ये बात तो मैं बिल्कुल तस्लीम करने को तैयार नहीं हूं कि ये डेथ हुई है या ये जो आप जिसे क्रैकडाउन कह रहे हैं, ये हमारा जो पंजाब पुलिस है, लाहौर पुलिस है, उसने डिफेंस में जो कुछ किया है उसको आप जो है क्रैकडाउन का नाम दे रहे हैं। ये ज्यादती तो ना करें। मतलब देखें, आप पुलिस अग्रेसर थी, 144 लगाई, फिर वहां पे पुलिस गई, फिर क्रैकडाउन हुआ। ये नहीं हो सकता कि आप अग्रेशन करें और उसके बाद कहें कि हम तो डिफेंस कर रहे थे, अपना अग्रेसर थे आप। शाहजेब देखें, मैंने कल भी आपसे बात की थी, ये आज कोर्ट में गए, कोर्ट ने आधे घंटे में इनको इजाजत दे दी। 144 कोर्ट ने कहा जी कि आप उठा दें, नहीं तो हम उठाते हैं, हमने उठा दी। अब मैंने कल भी ये सवाल किया था कि जब आप 144 इन्फोर्स करती है कोई गवर्नमेंट, वो तो कानूनी है। अब उसको अगर कोई पीटीआई समझती है कि ये गैर कानूनी हमें रोकने के लिए किया गया है, तो वो कोर्ट में जाना चाहिए था ना उन्हें। ये कल सुबह कोर्ट में चले जाते तो ये सब कुछ ना होता। ये अच्छा है, हमने 144 लगा दी थी, वो कल सुबह कोर्ट में चले जाते तो हमारी 144 खत्म हो जाती। हम 144 ना लगाते, ये नहीं कह रहे आप, हमने लगा दी थी, मगर ये सब ना होता अगर अदालत से जाके ये इसको हटवा लेते। आमिर साहब, ये कैसी लॉजिक है? कल तो 144 की इन्फोर्समेंट लाजमी थी ना, जितने यहाँ पे एक्टिविटी चल रही थी। अब हया मार्च वाले जो हैं, कहीं आपको पता चला है हया मार्च भी कहीं पे हुआ है?
ہم نے کنٹرول کیا ہے تو یہ سب کچھ ہوا ہے نا. صاحب یعنی اب تو اجازت ہے نا انہیں, وہ کہہ رہے ہیں اب ہم دوبارہ نکلیں گے, تو اب تو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے تحریک انصاف کو, نگراں حکومت کے طور پر ہی ایکٹ کرے گی, نیوٹرل؟ جی بالکل ایسا ہی ہوگا.